اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کد پتلی وزیر اعظم کے ڈکٹیشن پہ نہیں چلیں گے. وقت کشمیر کے فیصلے کشمیر کے عوام نہیں کر رہے ہیں, ایک سلیکٹڈ کٹ پتلی کر رہا ہے. کشمیر کا سفیر بنتے بنتے وہ کلبھوشن یادو کا وکیل نکل چکا ہے. بلاول بھٹو نے عمران خان کو کٹ پتلی وزیر اعظم قرار دے دیا. حجر آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا کہ کٹ پتلی وزیر اعظم کی ڈکٹیشن پر نہیں چلیں گے. کشمیر پیری عوام نہیں کر رہے, کٹ پتلی کر رہے ہیں. کشمیر کا سفیر بنتے بنتے وہ اب کلبھوشن کا وکیل بن چکا ہے. کلبھوشن کو NRO دینے کے لیے آرڈیننس لایا گیا. آزاد کشمیر میں اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی. بلاول بھٹو زرداری کا اعلان. گلگت بلتستان میں بھی بلاول اور مریم الیکشن مہم چلا کر پاگل ہو گئے. بعد میں ان پر انکشاف ہوا کہ ان کی جماعتوں کے ٹکٹ پر 1/3 امیدوار بھی انتخاب نہیں لڑ رہے تھے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا بلاول بھٹو کو جواب, کہا آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے 8 امیدوار الیکشن کی ریس میں ہیں. بلاول کی گفتگو ہے کہ ان کو اپنی پارٹی پوزیشن کا پتہ ہی نہیں. بلاول بھٹو زرداری کی کرپشن کے وارث ہیں. کشمیری جانتے ہیں عمران خان ہی ان کا سفیر ہے. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کا بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل. بولے عمران خان کی کاوشوں سے مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر ہوا. گلگت بلتستان الیکشن میں پیپلز پارٹی کو بدترین شکست ہوئی. آزاد کشمیر الیکشن میں بھی شکست آپ کی منتظر ہے. بیوروکریسی کو عوامی خدمت یقینی بنانا ہوگی. احتساب صرف نواز شریف اور حمزہ شہباز کا نہیں بلکہ شخص کا ہوگا. نے خصوصی شہباز گل کی پریس کانفرنس, کہا وزیر اعظم عمران خان غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. پوری کوشش ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ ہو. یہ لوگ ذمہ داری نہیں لیتے. وزیر اعظم ہوتا ہے, وزیر ہوتا ہے, جو بھی ہوتی ہے ذمہ داری نواز شریف پہ دے دیتے ہیں. یہ جھوٹی حکومت ہے, یہ جھوٹوں کی حکومت, یہ نااہل لوگوں کی حکومت ہے. اور ان کی نااہلی کی وجہ پاکستان بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. آج پاکستان بھر میں گیس کے مسائل ہیں, آج چولہے نہیں جل رہے ہیں اور آج صنعتیں بند پڑی. موجودہ حکومت اپنی ناکامیوں کے ذمہ دار. رہنما مسلم لیگ نون مفتاح اسماعیل کی کراچی میں نیوز کانفرنس, بولے پورے پاکستان کی شیئرنگ ہو رہی ہے. جون میں گیس کی قلت کی یہ حالت ہے تو دسمبر میں کیا ہوگا. In the history of پاکستان پہلی دفعہ ہوا کہ ایک بجٹ جو کہ اس وزیر اعلیٰ نے پیش کیا ہو جس کے اوپر آڈیٹر جنرل کہتا ہو کہ 1400 ارب کی کرپشن ہے. پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کا وزیر اعلیٰ سندھ کو نااہل کرانے کے لیے عدالت جانے کا اعلان. کہتے ہیں سندھ کا بجٹ اس وزیر اعلیٰ نے پیش کیا جس پر کرپشن کے الزامات ہیں. گزشتہ 13 برس میں سندھ میں 1400 ارب روپے کی کرپشن کی گئی. ہر ادارے کے خلاف پٹیشن دائر کریں گے. یہ دیکھیں, یہ ون ٹائم پارٹی ہے, یہ دوبارہ انہوں نے کبھی نہیں آنا. اور یہ اب الزام اب یہ چھپ رہے ہیں الیکٹرانک مشین میں کہ کوئی جگاڑ کر لیں, وہ بھی نہیں ہوگا. اب وہاں بھی ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ خان صاحب کی اپنی سیٹ بھی نہیں نکلے گی. تحریک انصاف دوبارہ حکومت میں نہیں آ سکتی. صوبائی وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا دعویٰ. جی ٹی وی کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو کرتے ہوئے بولے پی ٹی آئی کے پاس ابھی جو سیٹیں ہیں وہ دوبارہ نہیں ملیں گی. وفاقی حکومت جتنے کام نہیں کر رہی اس سے زیادہ شور کر رہی ہے. کراچی میں جس رفتار سے کام ہو رہا ہے اس سے وفاق پریشان ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے خوشخبری, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نے اہم سنگ میل عبور کر لیا. وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کر دیا, کہا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جمعے کو $1.5 ارب کو کراس کر گیا. نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں 1 بلین کی سرمایہ کاری کی گئی. چاہتا ہوں کہ نوجوان تاریخ کی بڑی شجاعتی مہم کی تیاری کریں. وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹر پیغام, کہا ہم ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی شجاعتی مہم چلا رہے ہیں. ہمیں اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. وزیر عثمان بزدار کہتے ہیں وزیر اعظم کی قیادت میں عوامی خدمت کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. اپوزیشن ٹولہ مستحکم ہوتی معیشت کو نقصان پہنچانے کے
पे है। कहा अपोजिशन नहीं चाहती पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की मंजिल तय करे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर GST में कमी का ऐलान कर दिया। मिट्टी के तेल पर सेल्स टैक्स 9.15% से कम करके 6.70% कर दिया गया। लाई डीजल पर शरह 2.74% से कम करके 0.20 कर दी गई। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 17% सेल्स टैक्स बरकरार। हफ्ते में जनूबी पंजाब मुल्तान के सेक्रेटेरिएट का मौके पे काम शुरू हो जाएगा। सुबह जनूबी पंजाब की राहें हमवार होने लगी। शाह महमूद कुरैशी का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बहाल करने का ऐलान। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खारजा का कहना था कि अगस्त के पहले हफ्ते में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का काम शुरू हो जाएगा। जनूबी पंजाब के लिए 189 बिलियन का सालाना तरक्याती प्रोग्राम मुख्तस किया गया है। बजट पास होने पर पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्वेटा में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। बलूचिस्तान में बजट इजलास के मौके पर हंगामा आराई के बाद दर्ज की जाने वाली FIR सूबाई हुकूमत के गले पड़ गई। मुकदमे में नामजद अपोजिशन के अरकान असम्बली 7 रोज से गिरफ्तारी देने के लिए थाने में मौजूद। हमारे साथ जो जुल्म किया उसका हिसाब भी हम लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर जो जिस तरीके से हम इसको जाम कर सकते हैं हम इसको जाम करेंगे। क्वेटा के बिजली घर थाने में अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमती वफ्द से मिलने से इनकार कर दिया। कहते हैं अपोजिशन के खिलाफ FIR वापस ना लेना ऐवान की तौहीन है। हुकूमती वफ्द अब मजीद मुज़ाकरात ना करे, अब हम पूरा सूबा जैम करके दिखाएंगे। असम्बली के तकद्दुस को जिस तरह पामाल किया गया वो विजुअल्स चीख चीख कर जो है ना खुद बता रहे हैं। लेकिन इस तमाम के बावजूद भी पॉलिटिक्स में जो मुज़ाकरात के दरवाजे हैं वो बंद नहीं होते। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के दरवाजे खुले हुए हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की GTV से खुसूसी गुफ्तगू। कहा अपोजिशन अरकान के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेना आसान नहीं, सबको साथ लेकर चले हैं और आइंदा भी चलते रहेंगे। सिंध के शहरियों के लिए खुशखबरी आ गई। सूबाई हुकूमत ने कल से मज़ारात, दरगाहें, पार्क्स, इंडोर जिम्स और स्विमिंग पूल्स खोलने की इजाजत दे दी। महकमा दाखिला के अलामिये के मुताबिक कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। कराची में छुट्टी के दिन भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन लगाने का अमल जारी। लाहौर, इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन के मराकज़ बंद रहे। एस्ट्राज़ेनेका के बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद अफराद को मुश्किलात का सामना। नशे की लत ने कराची में 2 जिंदगियां निगल ली। चकरा गोट में कच्ची शराब पीने से 2 अफराद दम तोड़ गए। 3 की हालत गैर होने पर इंडस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाड़काना रतोडेरो में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। फायरिंग के नतीजे में 4 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। खानेवाल में 4 साला बच्ची ज़ेबा नदीम का कातिल चचा निकला। कातिल बुरसा के साथ मिलकर बच्ची की लाश को ढूंढता रहा। पुलिस ने 36 घंटों के अंदर सफाक दरिंदे को गिरफ्तार किया। कराची से कुनमलीर जाने वाले नौजवान ओथल के करीब हादसे का शिकार। कार की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद जान से गए। रहीमिया खान में तेज रफ्तार के रिक्शे को रौंद डाला। 3 अफराद जान बहक, 3 शदीद जख्मी। साबिक सेनेटर काकड़ की हलाकत पर बलूचिस्तान हुकूमत का जुडिशियल तहकीकात का हुक्म। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजेस की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उस्मान काकड़ के अहले खाना की जानिब से जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा किया गया था। माजी की नामवर अदाकारा बेगम खुर्शीद शाहिद लाहौर में इंतकाल कर गई। मरहुमा की नमाज जनाजा में शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। बेगम खुर्शीद किस्सा ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा था।
अमरीकी रियासत न्यू मैक्स हवा का गुब्बारा बिजली की हाई टेंशन तारों से टकरा गया। गुब्बारा फटने के बाद एक घर के सहन में जा गिरा और अफराद हलाक, एक शदीद जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बरतानवी हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हेल्थ सेक्रेटरी की गुज़िश्ता दिनों समाजी फासलों की खिलाफ वर्जी के हवाले से वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद उन्हें काफी तनख्वाह भी बनाया गया था। England is always important tour for Pakistan or any team, especially in the context of the whole situation at the moment as we are heading toward the T20 World Cup. यूनुस खान के तजुर्बे से बल्लेबाजों ने फायदा उठाया। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाह हक कहते हैं वर्ल्ड T20 से पहले इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का फायदा होगा, खिलाड़ियों को मिलेगा। इस वक्त सारी तवज्जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज पर है। उम्मीद है खिलाड़ी अपनी सलाहियतों से लाहौर की मस्जिद वज़ीर खान के अहाते में मुग़लिया दौर के हुजरों की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल। तज़ीन व आराइश के काम में माहिर खत्तात की खिदमात हासिल की गईं। लाहौर के चिड़ियाघर में अब खूबसूरत रंग बिरंगी मछलियां भी देखने को मिलेंगी। इंतजामिया ने 600 मुरब्बा फुट पर एक्वेरियम कायम कर दिया, जहां दर्जनों मछलियां रखी गई हैं।